आजन्य पुनराजन्य अक्षरवक्षाण्यां केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम सेदराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम अध्वनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरशनाय नमः वासुदेवाय नमः अध्वन्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अच्युताय नमः अदाक्षिताय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हराय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतवचाच एतो भूमि भारकान् एतो सन्मविदोदन ब्रह्म कर्म समारभे ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्य तस्मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा भूर्भुवः ब्रह्म भूर्भुवस्वर ममाविपात् दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरभिशब्दं शुभे शोभनमूर्ते श्री महाविष्णुरागं प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मण द्वितीयपदाब्दे शादवरः कल्पे पाद्यं समर्पयामि अस्यो आद्यं समर्पयामि शुद्धं काचनं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः इद वस्त्रं समर्पयामि वस्त्र विज्ञापवेदं परमं पवित्रं प्रजापतिः श्री महागणाधिपतये नमः विज्ञापवेदं धारणं दर्शयामि गन्धद्वारां दर्शयामि नित्यपष्टाङ्गर्शनेन ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामयो भक्वये श्रियं महागणाधिपतये नमः आरुद्र चन्द्रं समर्पयामि मनसः काममागोतं वासस्यत्यमसेमः असोनागरोपमन्यस्य मयि श्रेयं चेदामलहं कद्धमेना प्रजाबोधे मय संभवगद्धवान् श्री महागणाधिपतये नमः ओम सुमकाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्यकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धामकेताय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पालचंद्राय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम महाकायाय नमः श्री सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम धूपमाग्रापयामि दशंकुग्रहगतं चान्द्रमणोहरं श्री महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि ओम साज्यं सवनाय गृहमंगलं देवो हिं प्रतिखुल्लितां श्री महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि गौरी नारायण नमोस्तुते जय बोलो गणेश महाराज की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी गौरी नारायण नमः आनंद कर्पूर नीराजनं नित्यशरस्त नित्य मंगलानि भवन्तु गृहवन्तु आनंद कर्पूर नीराजनं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम समगच्छ हिगसंत च खबलो गजकन्यकां लंबोदर स्वाभिघ्न विघ्नराजधामकेतं गणाध्यक्षो बालश कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वदा सर्वकार्येषु तत्पुरुषः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामी देवता वेदोत्तमं मन्त्रपुष्पं समर्पयामि छत्रमाचामयामि चामलंबे ध्यामि मुक्तं श्रावयामि गृहीतं श्रावयामि सर्वराजोपचार शक्तोपचार भक्तोपचार सर्वोपचार श्री महागणाधिपतये नमः स्थान सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो पुनरागमाय च श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवता शतमूलाशतहंकुरु दुर्मादुष्टपदाशनि श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवता प्रसादं शिरसा गृह्णामि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम देवीं श्री वरलक्ष्मी देवताय नमः गंधं समर्पयामि मनसः काममागोतं भासः सत्यमसीमः वसूनागरोपमन्यस्य मय श्रियं श्रीदामजः कब्धमेन प्रजाभूते मय संभवगर्धमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मये लक्ष्मी जातवेदममावह ताम् आवह जातवेदं लक्ष्मी नमनभगामिनीं श्री वरलक्ष्मी देवताभ्यो नमः श्री लक्ष्मी देवताभ्यो नमः शास्त्रपदं पूजयामि सर्वेदाय नमः गन्धं पूजयामि श्री लक्ष्मी देवताभ्यो नमः इदष्टोत्तर शतनाम बले ओम ऐं ह्रीं श्रीं लोकमद्राय नमः इंद्रदाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं शिवाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिवनेत्राय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं भास्कराय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं फलनिलयाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं वसुधारणाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं हिरण्यप्रियाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं धान्यधारणाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं वरलक्ष्मी नमः ऐं ह्रीं श्रीं वसन्तदाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं हिरण्यप्रकाराय नमः ऐं ह्रीं श्रीं समन्तदाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं मंगलधरणाय नमः ऐं ह्रीं श्रीं विष्णुबलसुताय नमः
ఐం హ్రీం శ్రీ ప్రసన్నఫలదాయ నమః ఐం హ్రీం శ్రీ నవదుర్గాయ నమః ఐం హ్రీం శ్రీ మహాకాళీయ నమః ఐం హ్రీం శ్రీ బ్రహ్మ విష్ణుదాయ నమః ఐం హ్రీం శ్రీ తలవంతప్రయాయ నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీ భువనేశ్వరాయ నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీ ఓం శ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞే శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ చతుర్మ్యకుండల సంభూతం దేవకార్య సముద్రతాం ఉద్యద్భానో సహస్రాంబా చతుర్భాగో సమన్వితాం రాగస్వరూపాసాద కోదాకార కుశోజ్జల మోనార్వాక్ష గోదండ పంచనత్మసాయిక నిజారవు మండల చంపగా సమున్నాగ కరవింద మర్కోటి కమ గండదాయుధ అష్టమే చంద్ర జలికల శోభిత శ్రీ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కొబ్బరికాయ కూడా ఇంకెవరైనా కొడతారు కదా కొట్టమని చెప్పాను అది షార్ట్ కదా ముగ్గురు నైవేద్యం చెల్లించడమ్మా ఓం భూర్భువస్వాహ ససమృద్ధోదేవ సుధీమహే ధియోహన ప్రచోదయాత్ ఓం ధనాయ స్వాహ ఉదాహనాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ మధ్య మధ్య కబరీపర నైవేద్యం సమర్పయామి భోగీయత్వరితం నాగవక్తముక్తాచోరయత్వ తాంబూలం ప్రతిఫలితాం శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః కథా ప్రారంభ స్టార్ట్ చేశారు సార్ శ్రీ వరలక్ష్మీదేవతాయ నమః కథా ప్రారంభ అది ఉంటది అలాగనే పూర్వకాలంలో సవనికాది మహామునులు సూత పునాదికలో స్త్రీల సౌభాగ్యం కోసం కలిగి చేసి వ్రత కైలాసం శివుడు పార్వతమ్మ చెప్పను అంటే స్త్రీల సౌభాగ్యం కోసం ఏదైనా వ్రతం ఉందా అని అడిగారు అంటే పరమేశ్వరుడు చెప్పాడు స్త్రీల సౌభాగ్యం కోసం కలిగజేసే వరలక్ష్మి వ్రతం కలదు అంటే స్త్రీల సౌభాగ్యం కోసం వరలక్ష్మి వ్రతం అని కలదు వర శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షమి పౌర్ణంగా ముందే వచ్చే శుక్రవారం రోజున చెయ్యాలి అంటే శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షి పౌర్ణంగా ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం నాడన ఈ వరలక్ష్మి వ్రత కథను చేయాలి ఈ పార్వతీమాత వరలక్ష్మి విధాన్ని చెబుతున్నాను వినము అంటే పార్వతీమాత అంటుంది వరలక్ష్మి కథను చెబుతున్నాను వినండి అని అంటున్నది మన దేశంలో కుండినబ పట్నమునందున చారుమితదేవి అనే బ్రాహ్మణ స్త్రీలు గలదు ఆమె భర్తను దైవంగా భావిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా ప్రాతకాలం లేచి మేలుకొని సాని సంధానాలు చేసి పూజించును అంటే చారుమితదేవి అనే బ్రాహ్మణ ఆమె ఉండేది అతని భర్తను తెల్లవారుజామున లేచి పూజించేది అనంతరం సేవ చేస్తూ ఇరుగు పొరుగాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండును చారుమతిదేవి ఒక రోజున స్వప్నంలో వరలక్ష్మీదేవి కనిపించను ఆ చారుమతిదేవి ఒక రోజు ఆమెకి వరలక్ష్మీదేవి కనిపించనంట నేను వరలక్ష్మీదేవిని భక్తి భావాలతో ప్రసన్నించి ప్రత్యేకమైన శ్రావణ శుక్రవారం పౌర్ణంగా ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం రోజున ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో నన్ను సేవ చేస్తారో వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్చను వరలక్ష్మీదేవి అన్నదంట పౌర్ణంగా ముందే వచ్చే శ్రావణ శుక్రవారం ఎవరు చేస్తారో వరలక్ష్మితో వాళ్ళకి సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని ఆమెకు చెప్పిందంట అనంతరం సేవ చేస్తారో కోరిక నెరవేర్చగలను చారుమతిదేవి భక్తి భావాలతో వరలక్ష్మీదేవిని ప్రదక్షిణ నమస్కారం చేశాను శ్రీ వరలక్ష్మీదేవి ప్రపంచానంద భాగ్యంతో కలిగను ఆ జన్మదినమునుంద స్వప్నంలో చారుమతిదేవి నమస్కారం చారుమతి ఉపచారాలతో వరలక్ష్మీదేవి కనిపించను అంటే ఆ చారుమతిదేవి భక్తితో ఆ వరలక్ష్మీదేవి ప్రత్యేకమైందంట ఆ చారుమతిదేవి నిద్ర లేవగానే ఇటువంటి చుట్టూ చూసిన వరలక్ష్మి రథం ప్రత్యేక సంఘటన అంటే ఆ శ్రావణ శుక్ర పౌర్ణంగా వచ్చే రోజున అమ్మకంటే ఎటు చూసినా వరలక్ష్మీదేవి కనిపించనుందంట స్వప్నమించిన ఆ ఇరుగు పొరుగు వారితో చెప్పాను అంటే ఆమె కనిపించదు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళకు కూడా చెప్పిందంట ఆమె శ్రావణ మాసం రాగన వరలక్ష్మి వ్రతం అవకాశం చేయవచ్చును చెప్పను చారుమతిదేవి వ్రతం విన్న స్త్రీలకు శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందా అంటే వరలక్ష్మి వ్రతం ఎప్పుడు వస్తుందా అని స్త్రీలు చూసేవాళ్ళంట ఆ సౌభాగ్యంతో పౌర్ణంగా ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం రోజున ఈ వరలక్ష్మీదేవి చెప్పను రోజుగా గుర్తించుకొని ప్రాతకాలం లేచి సంధి జనవాలు చేసి వస్త్రములు కట్టుకొని
గ్రామములు ఈశాన్య ప్రదేశంలో ఆవు పేడతో అలికి మండపం ఏర్పాటు చేసి, అంటే ఆవు పేడతో అడిచి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంట. బియ్యం పోసి కలశాన్ని కూర్చునబెట్టి వరలక్ష్మీదేవి ఆవాహనం చేయాలి. అంటే కలశంలోకి వరలక్ష్మీదేవి ఆవాహనం చేయాలి. సాయంకాలం చారుమతిదేవి తొట్టి శ్రీలతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించను. సర్వలోకం పూజ నారాయణ ప్రియ దేవ భువన సర్వద అనే అవను చూడచాపచారాలతో సుమ సూత్రాలతో, అంటే అమ్మవారికి చూడచాపచార పూజలతో చేయాలి. ఇటువంటి ముందు ప్రదక్షిణ చేయగా స్త్రీలందరికి కూడా ఫలించను. శబ్దం కలిగింది. అంటే ఆ చారుమతిదేవి ఫస్ట్ ప్రదక్షిణ చేసినప్పటికల్లా ఆమెకు ఒక శబ్దం కనిపించిందంట. ఆ శబ్దంలో విచ్చేసిన కళ్ళు చూడగానే గజ్జెల మొదలైన ఆభరణాలతో కనిపించడం. అంటే ఒకటో ప్రదక్షిణ చేసినప్పటికీ ఆమె గజ్జెలతో అమ్మవారు కనిపించిందంట. శబ్దంగా వచ్చే కళ్ళను చూడగా గజాలు మొదలుగా ఆభరణాలతో కనిపించను. వరలక్ష్మీదేవి కటాక్షం భాగ్యం చారుమతిదేవి స్త్రీలకు గెలిపించను. నవరాత్రులు ఖచ్చితమైన కంకణాలతో మొదలుగా స్త్రీలందరికి కూడా తమ ప్రకారంగా పూజించను. ఆమె ఎలా చేసిందో స్త్రీలకు కూడా అందరికి కూడా అలా చెప్పింది. ఆమె పుష్పాలతో పూజించను. వారి ప్రింటలతో భక్తిమాలతో వయచేసి దక్షిణ తాంబూలతో ఇచ్చి నమస్కారం చేయాలి. బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాదన ప్రదక్షిణ వరలక్ష్మీదేవి నివాదనకు భక్తి భద్రులతో బంధుమిత్రులతో పూజించి వాహనంపై దుర్గా మేరాని రాజ్ ఆది శక్తి హారతి పార్వతీ తల్లి జననీ హారతి అంబానీ హారతి పార్వతీ తల్లి జననీ అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ శ్రీ భువనేశ్వరి రాజదేశ్వరి ఆనంద రూపిణి పాలయమ. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ వీణ విమల స్వరూపిణి వేదాంత రూపిణి పాలయమ. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ శ్రీ భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి ఆనంద రూపిణి పాలయమ. కమతయోని కరుణ స్వరూప కన్యాకుమారిని పాలయమ. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ మంజలవోసని మంగళదాయని మధుర మీనాక్షిని పాలయమ. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ శ్రీ భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి ఆనంద రూపిణి పాలయమ. రజస్వరూపిణి రాజరాజేశ్వరి శ్రీచక్రవాసిని పాలయమ. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ శ్రీ భువనేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి ఆనంద రూపిణి పాలయప. అన్నపూర్ణేశ్వరి చాముండేశ్వరి విశ్వ వినోదని పాలయమ. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ శ్రీ భువనేశ్వరి రాజదరి ఆనంద రూపిణి పాలయమ. అంబ జగదీశ్వరి అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి ఆది పరాశక్తి పాలయమ శ్రీ భువనేశ్వరి రాజధరీశ్వరి ఆనంద రూపిణి పాలయమ. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి గౌరీ నారాయణ నమోస్తుతే. అమ్మ నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కరు వచ్చి ప్రసాదాలు అంటే పడిపోతాయి. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి గౌరీ నారాయణే నమోస్తుతే. ఆరతి తీసుకున్నమ్మా, అందరికి అక్షతలు ఇచ్చేయండి. మంత్ర
ఎవరికి కడతాం ఎవరు అందరు పూజించారు దూరం దూరం నుంచి. సార్ ఎవరు లేదు. అమ్మ అందరికి అక్షతలు పట్టుకోండి, అందరు అక్షతలు దూరం వెళ్ళండి, అందరు కూడా ఆ గ్యాప్ ఇవ్వండి, పెంచుకోండి. ఓం సహస్రేర సందేవం విశ్వాక్షం విశ్వసంభవాం విశ్వన్నారాయణ దేవమక్షరం పరమం పదాం దశతాపర నిత్యం విశ్వన్నారాయణ గంభరం యోపాం పుష్పం వేదాం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశవాన్ భవతే చంద్రమావ అపాం పుష్పవాన్ పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశవాన్ భవతే ఏవం వేద యోపామాయతనం భేద ఆయతనవాన్ భవతే అగ్నిర్వపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతే యోగ్నేరాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే వాయుర్వపామాయతన ఆయతనవాన్ భవతే యో వాయురాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే యస్తపర్మపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే చంద్రమపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతే చంద్రమాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే నక్షత్రమపామాయతన ఆయతనవాన్ భూహం పాపకర్మాంత పాపాత్మా పాప సంభవ లాహ్యమాన్ కృపయాధేన వక్షరాం చర్ణాక్షర విన్నదాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాయ నమః చెప్పండి. ప్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప ఎప్పూజితం మహాదేవం పరిపూర్ణం తథాస్తమే అన్య ధ్యాన ఆవాహనాది షోడచాపచార సర్వ రాజోపచార శక్తోపచార భక్తోపచారం సర్వోపచార శ్రీ మహా వరలక్ష్మీ దేవత సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి. నక్షత్రమైన అందరూ వచ్చి